जय गुरुदेव, जय भीम, जय वाल्मीकि। आज़ाद टीवी ਨੂੰ देख रही सारे संगतां ਨੂੰ वेलकम है। आओ सतगुरु दास महाराज ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ प्रोग्राम की शुरुआत करते हाँ। साडा मकसद किसी ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ठेस पहुँचाना नहीं। साडा मकसद समाज में हो रही गतिविधियों ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ तक पहुँचाना है। हरेक वीरवार तरह ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜੋ आज़ाद टीवी है इसनों देखते हो तो ਤੁਹਾਡਾ प्यार मिलता है। ब्रेक तो बाद ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ लाइव कॉल लवांगे 020363000610 ਦੇ ਉੱਤੇ। तो असी पहला एक जिस तरह के पता है सतगुरु दास महाराज का प्रकाश दिहाड़ा जोड़ा वा वर्ल्ड वाइड दे विच फरवरी दे विच मनाया जा रहा है। असी पहला एक गीत सुनांगे, उस तो बाद साडे जो मेहमान भारत देश की धरती तो आए हैं उन्होंने नाल तुहाडा परिचय करावांगे। आओ गीत सुनिए जी।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰੰਜਨਾ ਢਿੱਲੋਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੰਜਨਾ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਰਿੰਦਰ ਖੇੜਾ ਜੀ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੀਤ ਪਾਇਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਗੀਤ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੱਦੇ ਪੱਤਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਸੰਜੇ ਉਪਰੰਤੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਉਹ ਬੰਬੇ ਦੇ ਹੈਗੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਚੈ ਕਰਾਉਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਵਾਲਮੀਕੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਵਾਲਮੀਕੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਮੋਨਿਕਾ ਆਰਪੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। 2 ਵਾਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਜੋ ਮਹਿਮਾਨ ਹਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੋਨਿਕਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹੋ? ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਟੂਰ ਹੈ ਜਾਂ ਫੈमिली टूर है? ये मेरा फैमिली टूर है जी। माय वाइफ जो वंदना है तो वो औरतों के लिए लंदन में काम करती है जी। और जहाँ औरतों को कुछ तकलीफ़ है तो वो तकलीफ़ सुलझाने के लिए काम करती है। बहुत बरस हो गए, 10-12 बरस हो गए जी। मेरा लड़का भी बैरिस्ट्री की पढ़ाई कर रहा है ग्रेज इन में, जहाँ से बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी पढ़ाई की, और मेरी लड़की कैम्ब्रिज में पढ़ रही है। तो उनको मिलने के लिए मैं आया हूँ और 1 महीना यहाँ रहने वाला हूँ। जी डॉक्टर साहब, मैं जिस तरह के अपने लड़के और लड़की के बारे दसा, कैम्ब्रिज में पढ़ते, ग्रेव्स इन में पढ़ते हैं, आप तो बाबा साहब के पक्के फॉलोवर हैं कि उसकी ली के उन्होंने बोला था एजुकेशन जरूरी है हमारे समाज के लिए, आप उसके ऊपर पूरा काम कर रहे हो? बिल्कुल काम कर रहे हैं, क्योंकि लड़का जो है हमारा वो यहाँ ही पढ़ा हुआ है, यहाँ से ही ग्रेजुएशन किया, ह्यूमन राइट्स में पोस्ट ग्रेजुएशन किया, और उसकी ख्वाहिश थी कि मैं बाबा साहब ने जिस इंस्टीट्यूट से बैरिस्ट्री की है उसी इंस्टीट्यूट से करेगा। वेरी गुड। तो मुझे तो बड़ा फख्र महसूस करता हूँ। और लड़की भी कैम्ब्रिज में पढ़ने के लिए आई है, और दोनों की माँ जो है वो औरतों के लिए काम करती है, तो इससे भी मुझे बहुत बड़ी खुशी की बात है। तो डॉक्टर साहब, डॉक्टर संजय उपरंती, डॉक्टर का मतलब होंगे डॉक्टर, जो डॉक्टर होंगे पंजाबी च डॉक्टर कह देता है, कि आप डॉक्टर की जो MBBS है आपने किया हुआ या कर रहे हो या क्या है आपके इसके बारे में? देखिए रमेश जी, मैं तो पहले शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस इतने बड़े कौम की सोच के प्रोग्राम में मुझे शरीक होने का मौका दिया। मैं MBBS और MD डॉक्टर हूँ जी। मेरा दवाखाना भी था बम्बई के अंदर। उसके बाद में फिर मैं पुलिस डिपार्टमेंट में आ गया और 25 बरस पुलिस की सेवा की। आपने जैसे एक पहले तो आपने डॉक्टरी किया, फिर उसके बाद आपने बोल दिया पुलिस में 25 साल किया है। पुलिस में क्या करते थे आप? पुलिस में मैं बम्बई में डिप्टी कमिश्नर के ओहदे पे था। वेरी गुड। और वहाँ मैंने औरतों के ही विषय में मैं काम करता था, जिसका डिपार्टमेंट का नाम था एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट। तो इस डिपार्टमेंट में काम करते करते अगर मैं बताऊं कि सबसे बड़ी अचीवमेंट कौन सी थी जी। तो जो भी बम्बई में डांस बार चलते थे 2004 के पहले, तो वो डांस बार क्लोज करने के लिए मेरा पोर्टफोलियो था। अच्छा। तो हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाके उसका डांस बार क्लोजर का काम मैं किया, और वाकई उससे मुझे बड़ी तसल्ली, सक्सेसफुल हो गए। वेरी। हाँ जी मोनिका जी, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੀਤ ਸੁਣਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਸੀ ਨਰਿੰਦਰ ਖੇੜਾ ਜੀ ਦੀ ਕਲਮ ਤੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਰੰਜਨਾ ਰੰਜਪਾਲ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸੁਣੀਆਂ ਆ।
ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਸੁਰੀਲੇ ਕਲਾਕਾਰ ਆ, ਇੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰੇ ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੌਂਗ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ ਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਿੰਨੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਨੀ ਘੱਟ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗੀਤ ਸੀਗਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਕਲਮ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਰੇ ਟੱਪੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਾਂ ਗੀਤ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਖੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਈ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਆਉਣੇ ਵਾਲੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਚੱਕ ਕੇ ਆ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟੀਆ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪਾਪ ਆ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਰੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੌਂਗ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਈਵ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਸਟੈਪ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਟੈਪ ਚੱਕ ਕੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਆਖਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਸਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਪੁਰਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਆ ਸੌਂਗਸ ਦੀਆਂ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੌਂਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆ 2 ਜਾਂ 3 ਸੌਂਗ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਰ ਆ, ਰਾਈਟਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕਲਮਾਂ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਖਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਸੌਂਗ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਜਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖੁਸ਼ ਆ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧੀਆ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਸਕੀਏ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਰਹਿਬਰ ਜੀ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਬੁਨਕਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਫਿਰ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ नासिक ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ हो, नासिक में रहते हैं। हाँ, नासिक में रहते हैं। हाँ। आपने बताया मेरे को पहले कि आप उधर बच्चों को एजुकेशन देते हैं, कि कौन सी एजुकेशन है वो? ये जो अपने कौम के बच्चे रहते हैं जिनके पास पैसा नहीं है कुछ क्लासेस में देने के लिए, लेकिन वो ऑफिसर बनना चाहते हैं जी, बड़े ओहदे, किस टाइप के? IAS बनना चाहते हैं, IPS बनना चाहते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस में जाना चाहते हैं। तो इसके जो क्लासेस चलते हैं उसकी बहुत ज़्यादा फ़ी रहती है, वो दे नहीं पाते। तो इसके लिए मैंने मेरे नाम से ही अपरांती एकेडमी मैंने खोल के रखी है नासिक में, और वहाँ सारे बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ दिन में 4 घंटे 5 घंटे, और पूरा डिजिटल तरीके से पढ़ाता हूँ ताकि उनको ऐसा ना लगे कि बाकी लोग जिस तरीके से पढ़ते हैं तो हमको वो सहूलतें, वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। वो सारी फैसिलिटीज़ मैंने अवेलेबल करके दी है, और उसके लिए माय वाइफ वंदना का बहुत बड़ा सपोर्ट है। मेरा बेटा जो संवेदन है और बेटी संगीनी है, तो किसी से भी पैसे मत लो, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ। इस तरीके से मैं आगे जा रहा हूँ। डॉक्टर साहब, आपने जो क्लासेज लगा रहे हैं उसमें आजकल कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? आज मेरे पास 30 बच्चे पढ़ रहे हैं, और जो स्टेट सर्विसेज रहती है या सेंट्रल सर्विसेज रहती है, सब एग्जामिनेशंस वो दे रहे हैं।
ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ IPS IFS ਅਫਸਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੈਲ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਉਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਪੜ੍ਹੋ ਲਿਖੋ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦ TV ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਮਦਦ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੋ ਇੱਧਰ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ देने का इन्हीं प्रण लिया हुआ है। तो डॉक्टर जी जब आ रहे थे हम घर से तो गाड़ी में आ रहे थे, आपने बोला कि आपको गोल्ड मेडल मिला है। सही है। किस चीज़ का गोल्ड मेडल मिला है, तो किसने दिया है आपको? बराबर, ये मैंने MBBS और MD करने के बाद में मैं पुलिस डिपार्टमेंट में आया। ग्रेड 1 पुलिस ऑफिसर का के ओहदे पे आने के बाद में मैंने सोशोलॉजी की पढ़ाई की। अच्छा। और सोशोलॉजी में मैं यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आ गया, जो जिसका मैंने जिक्र किया आपसे कि वो मुझे गोल्ड मेडल मिला। उसके बाद में भी मैं और सारी पढ़ाई की चीज़ें की है। जैसे मैंने यहाँ से लंदन से क्रिमिनोलॉजी की पढ़ाई की, जहाँ मैं मेरिट में आ गया। अच्छा। MSc क्रिमिनोलॉजी ग्रीनिच यूनिवर्सिटी से की। उसके बाद में पूना यूनिवर्सिटी से मैंने MA पॉलिटिकल साइंस किया, वहाँ मुझे फर्स्ट क्लास मिल गया। और उसके बाद में मैंने LLB भी किया है और मेरे पास सनद है। जैसे कोई गरीब लोग आते हैं तो मैं कोर्ट में जाके फ्री एडवाइस भी देता हूँ और कोर्ट में भी जाता हूँ। वेरी गुड। डॉक्टर साहब आपके अंदर तो बहुत है कुछ है, कोई और भी आप आपने कोई और ऐड करना चाहते हो तो बताना चाहते हो, जो हमारे व्यूअर है, करके बता सकते हो आप? एक तो आज़ाद TV पे मुझे आपने जो मौका दिया है, मैं तो गुरुपुरब जो आने वाली है उसके लिए सबके लिए मैं शुक्रिया और अभिनंदन करता हूँ, शुभेच्छा देता हूँ जी। शुभकामनाएं है मेरी तरफ से। और अभी समाज के लिए बाबा साहब ने जो चीज़ बताई, आपने जैसे बताया कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो, तो उसके अलावा बाबा साहब ने ये भी चीज़ बताई कि आप बड़े बड़े ऑफिसर के इसमें शरीक हो जाओ और शासन करती जमात बनो। तो वो शासन करने के लिए हमको एक तो पॉलिटिकल शासन करते हो सकते हैं, नहीं तो परमानेंट एग्जीक्यूटिव हो सकते हैं। तो मेरी कोशिश ये है कि हमने परमानेंट एग्जीक्यूटिव अगर जो एक बार अंदर जाने के बाद 30 बरस वो राज करता है और अपने कौम के लिए काम कर सकता है, तो इसके लिए मैंने क्लासेस खोल के काम करना शुरू कर दिया है। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸੰਜੇ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਹਨ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੋਸਟ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਸੇਧ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਆ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕੇ, ਜੋ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਆ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਛੱਡ ਸਕਣ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਅਸੀਂ 2 ਸੌਂਗ ਲਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਕ ਸੌਂਗ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 020363000610। ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਮੋਨਿਕਾ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰ ਔਰ ਕੌਮੀ ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ? ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਉਂਦਾ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਆ ਕਿ ਕਈ ਇਦਾਂ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰ ਉਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸਿੰਗਰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹ ਦਾਇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਾਨੀ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇੱਕ ਓਪਨਲੀ ਗਾਉਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗਾਉਣਾ, 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਤਬਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਮੀਰੀ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਕਲਾਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੌਮੀ ਗੀਤ ਗਾਉਣੇ ਪੈਣ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ਗਾਉਣੇ ਪੈਣ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਧ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਢਿੱਡ ਸੰਗਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਢਾਣ ਕੇ ਵਜਾ ਕੇ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਗਰਤੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਗੀਤ ਹੈ ਇੱਕ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇ ਸਕਦੀ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸੰਜੇ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਟੀਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਔਰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਜੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਸੰਜੇ ਜੀ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ ਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਵੈਡਿੰਗ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੰਬੀਆਂ ਆਜੂਆਂ ਭੁਗਤਣ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਾ ਹੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਜ਼ਾਦ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰੇ ਵਿਊਅਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ-ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟ ਬਣ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਟੀਵੀਆਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਆਫਕੌਮ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਜੋ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ सॉरी मांगते हैं कि ਅਸੀਂ उस गल ਨੂੰ नहीं कर सकते जो आपसे आपने बात करनी थी आज भारत देश के बारे में। लेकिन आप वैसे कोई भारत देश के बारे में कोई भी हमारे अपनी कम्युनिटी को बताना चाहते तो बता सकते हैं। अपनी कम्युनिटी को मैं एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने बताया है, जैसे शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो हमारा शिक्षा से थोड़ा सा ध्यान हट गया है, ऐसा मुझे लगता है जी। और जो भी शिक्षित बने हैं और जो आगे चल के बड़े बड़े पोस्ट पे गए हैं या संपत्ति से सांपत्तिक स्थिति जिनकी अच्छी हो गई है, तो मैं ये उनके लिए बताना चाहता हूँ कि उन्होंने पीछे देखना चाहिए कि हम कहाँ से आए। और बाबा साहब नहीं होते थे तो हम कुछ नहीं कर पाते थे, तो हमारा कर्तव्य क्या है, हमने क्या करना चाहिए। तो बाबा साहब ने बताया कि अगर कुछ नहीं कर पाए तो 4 बच्चों को ले लो और उनको सिखलाई दे दो, ताकि वो आगे चल के अच्छी तरह से कौम की सेवा में लग जाएंगे। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि सारे समाज ने इसके बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए और हमारे समाज में ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा लोगों के पास जाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, खुद का योगदान कैसे कर सकते हैं, ये करना चाहिए। ये मैं कहना चाहता हूँ। थैंक यू डॉक्टर साहब। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਾਈਵ ਕਾਲਾਂ ਲੈਣੀਆਂ 020363061010। ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ। जय भीम, जय वाल्मीकि। ब्रेक तो बाद ਤੁਹਾਡੇ रूबरू हो रहे हैं कि जिस तरह ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਸੰਜੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਡੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਮੋਨਕਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੋ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਰੇਕ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਟੱਚ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਕਾਲਾਂ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਹੈਲੋ ਜੈਗਦੇਵ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਜਗਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਪਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਸਟੂਡੀਓ ਚ ਆਏ ਮਹਿਮਾਨ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਗੈਸਟ ਆਏ ਆ ਕਰੋ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਨਾਸਿਕ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ 2 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਹਾਂਜੀ ਕਰੋ ਗੱਲ, ਕਰੋ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਬੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਪਰੰਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਨਮਸਕਾਰ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ਹਾਂਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। मैं थोड़े नाल हिंदी च गल कर रही नहीं समझ नहीं लगती। मेरे को तो आपसे आपकी जो भी गलबात मैंने सुनी है ना, मेरे को तो बहुत ही ज्यादा फख्र महसूस होया है। मैं तो रमेश कलेर जी से ये कहूंगी कि अगर आप जितनी बार भी इंग्लैंड की धरती पर आए ना, जरूर आजाद टीवी के स्टूडियो में जरूर प्लीज आइएगा, क्योंकि जो बातें आपने बताई है ना हमें, हम पूरे यूरोप में और इंग्लैंड में हम सब सुन रहे हैं आपकी बातें। देखो आप कितने बड़े काम कर रहे हैं। मैं तो रमेश कलेर जी से भी ये कहूंगी कि देखिए आपने चैनल का नाम रखा है कौम की सोच। देखिए आज आपके चैनल पे बिल्कुल कौम की सोच आई हुई है, और जो आपने बताया, आपकी इतनी पढ़ाई, इतनी डिग्रियां आपके पास, आप गोल्ड मेडलिस्ट हो, मैं तो सल्यूट करती हूँ आपको। अब मैं अपनी तरफ से और अपनी फैमिली की तरफ से बहुत फख्र महसूस होया आपकी बातें सुन के। बहुत बढ़िया लगा। आप जितनी देर इंग्लैंड में हैं जरूर अगले नेक्स्ट वीक भी आइए स्टूडियो में। आपकी बातें सुनकर मुझे हमको हमारे बच्चों को कुछ थैंक यू सर सीखने को जी। मिलेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद ਤੁਹਾਡਾ। ओके जगदेव। जय गुरुदेव जी। हेलो जगदेव जी। हेलो हेलो जी। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव जी। मैं फकीर चंद चौहान बोल हाँ रहा जी चौहान, हाँ जी चौहान जी। हाँ देखो जी, अपने डॉक्टर होने ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਨੇ ਵਿਦਿਆ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜੀ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ RPI ਅੰਬੇਡਕਰੀ ਜੀ। ਰਾਮਦਾਸ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਲੜੀ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਜਦ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ, ਦੇਖੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਤੇ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਮਦਾਸ ਠਾਕਰੇ ਹੁਣੀ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ जी। मैं इनसे बात मैं अपने ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆ जी ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅੰਬੇਡਕਰ ਹੀ ਹੁਣੀ ਦੇਖ ਲਓ ਬਹੁਜਨ ਵਿਕਾਸ ਬਹੁਜਨ ਅਗਾੜੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ जी। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਥੋੜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੀਏ ਔਰ ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਵੇ ਜਿਹੜੇ RSS ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਵਾਂगू, ਤੇ ਉਹ हिंदी ਚ ही समझेंगे। मैं उनको उनसे बात कर लेता हूँ, बाद में आपका सवाल जो है उनसे पूछेगा जरूर मैं। थैंक यू, धन्यवाद जी। हाँ जी। हेलो जगदेव जी। अच्छा देखो अपने डॉक्टर साहब ये हमारे जो मेहमान है जो फकीर चंद चौहान जी बर्मिंघम से बात कर रहे थे। अच्छा। तो बहुत ही पुराने साथी है, अम्बेडकराइट से, बुद्ध से, सतगुरुदास महाराज जी के पुजारी हैं। इन्होंने आपसे एक सवाल पूछा है कि जो हमारे भारत देश की राजनीति है, हमारी कम्युनिटी की राजनीति, जो हम किधर खड़े हैं, वो ये सवाल कर रहे हैं आपसे। ये सवाल आपका बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। हमारी राजनीति जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बताई है पुणे पैक्ट के बाद में जी, तो हमको बार्गेनिंग की राजनीति करनी है जी। हम अपने बलबूते पे कभी भी राजनीति में सफल नहीं हो सकते हैं। इसलिए हमको ये देखना है कि क्या माहौल बन गया है और उसमें हमको किस तरीके से बार्गेनिंग कर सकते हैं। अगर हमने बराबर से बार्गेनिंग लोकसभा में करते थे या विधानसभा में करते थे, जैसे महाराष्ट्र का आपने जिक्र किया जो मैं थोड़ा पंजाबी समझ पाया। जी जी। हाँ, तो उसमें हमें
1/3 महाराष्ट्र में हमको मिनिस्ट्री मिल सकती थी और सेंटर में भी हमको कुछ सीटें मिल सकती थी, लेकिन ये बार्गेनिंग के पॉलिटिक्स में हम पता नहीं क्यों लेकिन मार खा जाते, थोड़े से मार खा गए। तो हमको ये इसमें थोड़ा सुधार लाना पड़ेगा और बार्गेनिंग की पॉलिटिक्स के अलावा हमको और कुछ भी ऑल्टरनेटिव नहीं है, ये पहले हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। और हम आपस में जो बटे हुए हैं हमको सबको एक बन के उभर के आना पड़ेगा, क्योंकि जो डेवलप्ड कम्युनिटीज है उनमें और हम में एक फर्क है कि हमको इकट्ठा नहीं रहेंगे तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, एज द सेइंग गोज। तो इसके लिए हमको यूनाइटेड रहना पड़ेगा और बार्गेनिंग के पॉलिटिक्स में हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। एक सवाल उन्होंने और किया है उस सवाल के बीच ही कि जो हमारे लीडर है भारत देश के, हम नाम नहीं लेंगे किसी का, सही, वो वोटां तो हमारे लोगों की लेते हैं लेकिन रल जाते दूसरी पार्टी से। सही, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? इसके लिए तो माननीय कांशीराम साहब ने जो बहुत अच्छी गल करी थी कि इस तरीके से किसी के साथ में रह के आगे चलने की हमारी जो कोशिश है ये कोशिश गलत है। हम यूनाइटेड रहेंगे तो लोग हमारे पास आएंगे, हम यूनाइटेड नहीं रहेंगे तो हमको उनके पास जाना पड़ेगा, हमको इसमें से बाहर आना पड़ेगा। क्योंकि सारे लोग अगर हमारे वोटिंग को जाते हैं तो मेरे लिए कुछ भी मन में शंका नहीं है, हमारी सरकार में कुछ न कुछ भागीदारी हो सकती है। और जब तक हम पॉलिटिकल भागीदारी में शरीक नहीं होते तब तक हम कौम के कौन से भी सवाल को हल नहीं कर सकते। वेरी गुड। तो मेरा ख्याल चौहान जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਤੇ ਹੈਲੋ ਜੈਗਦੇਵ ਜੀ, ਹੈਲੋ साहब, जय गुरुदेव जी। हाँ जी मैमी साहब, हाँ जी जी। सब तो पहला गुरुदेव साहब जो गुरु सादे कमाल जी साहेब श्री राजमाला जो अवतार दिवस है वो 9 फरवरी ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ जी। 9 फरवरी 2020 ਨੂੰ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ श्री गुरु रविदास कल्चरल एसोसिएशन दास ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਅਰਪਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਿ ਜੋ 2020 ਸਾਲ ਚੜ੍ਹ ਜੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਏਕਤਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਏਕਤਾ ਆ ਗਈ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਗਈ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੈਮੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਜੀ ਜੀ। हाँ जी ਸਾਜ ਕੋ ਸੁਣ ਲਿਓ ਸਭੇ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪ ਪਾਇਓ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦ ਟੀਵੀ ਹੈ ਬੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਆਪਣੇ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਇਹ ਚਾਲੂ ਰੱਖੋ, ਮਾਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਖਬਰਸਾਰ ਲੈਣੀਆਂ। ਜੁਗਲਾਬਾਦ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਆ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਹੈਲੋ ਜੈਗਦੇਵ ਜੀ, ਹੈਲੋ ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਝੱਲੀ। हाँ जी ਝੱਲੀ ਸਾਹਿਬ, हाँ जी ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, हाँ जी ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹਨ ਜੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹਨ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ 85% ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਮਪੀਜ਼ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਮਚੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਚਾਹੀਦੇ। ਠੀਕ ਜੀ, ਹੈਲੋ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਜਰਾ ਸਵਾਲ ਪਲੀਜ਼। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਹਾਂਜੀ ਚੱਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਹੈਲੋ 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 ਜਗਦੇਵ ਜੀ। ਜੈਗਦੇਵ ਜੀ ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੋਂ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਗੱਡੂ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ? ਬਸ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ, ਸਮਾਂ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਪਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਆ ਜੀ, ਨਾਲ ਮੋਨਖਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦ ਟੀਵੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਪਾ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਆ ਹੋਰ ਵੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ ਮਸਲੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਆਪਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਆ। ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕੁਝ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲੋ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋਗੀ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋਗੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਜੀ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਆ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜੋਗੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਆ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਜੀ। ਪਤਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਕਾਫੀ ਪੁੱਛਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਨਾਲੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਤੇ ਥੋੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਡੂ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਆ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆਖਰ ਤੇ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਹੈਲੋ ਜਗਦੇਵ ਜੀ। अच्छा जी, असी जाते कॉल आ रही है, असी डॉक्टर साहब जो जितने भी हमारे कॉलर्स आए हैं उन्होंने आपसे सवाल किए हैं। सही। एक तो हमारे सुरेंद्र चल्ली जी जो वुलहंटन से हैं जी, बहुत ही पुराने साथी हैं, अम्बेडकराइट्स हैं, वो बुद्धा विहारा के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, कई अहदों पे रहे हैं, मेमोरियल कमेटी ग्रेट ब्रिटेन के जी। तो उन्होंने आपसे बात किया कि समाज दे विच जो गल नहीं, साडे समाज दे लोग हमारी वोटें लेके तो दूसरे समाज के चले जाते हैं, हमारे समाज की बात नहीं करते। जिस पार्टी में वो चले जाते हैं उस पार्टी की बात करते हैं। लेकिन नाल दी नाल उन्होंने ये भी बोला कि आप हिस्सेदारी बोल रहे हैं कि हिस्सेदारी लेंगे, जब 85% हम हिस्सेदारी क्यों मांगे? हिस्सेदारी तो हमारी वैसे ही बनता है। इसके बारे में आप। सही, बिल्कुल सही फरमाया आपने कि हमको हिस्सेदारी मांगने की जरूरत नहीं, बल्कि हमने ही राज करना चाहिए जी। लेकिन हम एक नहीं है। हाँ, यूनिटी तो, नहीं। हाँ, यूनिटी नहीं है। हम अगर यूनिटी कर पाए, और यूनिटी करने के लिए जो भी बाबा साहब ने हमको रास्ता दिखलाया है, जैसे पूना पैक्ट हो गया तो उससे हमको बड़ा सेटबैक मिल गया, लेकिन मैं उसके आगे की सोच अभी रखता हूँ कि अगर पूना पैक्ट के बाद में हमको क्या करना चाहिए, इसके ऊपर हमारी बहस होनी चाहिए। और उसके लिए अगर हम यूनाइटेड रहे, वैसे भी 50% के ज़्यादा लोग वोट्स देते नहीं, तो वो बाकी जो गैप है वो गैप अगर हम भर पाते हैं तो शायद हम ये काम कर सकते हैं। और ये करने के लिए हमको यूनाइटेड रहना पड़ेगा। और सिर्फ यूनिटी, वैसे यूनिटी नहीं बनती, यूनिटी के लिए विचार की ज़रूरत रहती है, उसके लिए बहस की ज़रूरत रहती है। एक डेमोक्रेटिक तरीके से हम अगर सब एक हो गए बाबा साहब के दिए हुए रास्ते पे, कांशीराम जी के दिए हुए रास्ते पे, तो क्यों ना आगे चल के हम शासन करती जमात जिसको बाबा साहब बोल रहे थे, उस तरीके के हम शासन करने के लिए बिल्कुल हम बुलंद बनेंगे, मजबूत बनेंगे और शासन करने में कामयाब हो जाएंगे। मुझे ये लगता है कि किसी के साथ में जाने से क्यों ना हम हमारा अलग से एक संगठन बनाए, जो है हमारे बहुत सारे संगठन, लेकिन वो संगठन में ऐसी ताकत दिखनी चाहिए कि लोग हमारे पास आए और हम उनके पास नहीं जाएंगे। अभी उसमें और एक बात है कि हम सिर्फ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब यही नहीं, लेकिन इसके साथ में हमको आगे जाके ओबीसी जो बहुत बड़ा तबका है, वो 52% है इंडिया में, उनको अगर साथ लेके आगे चलते हैं
तो मुझे लगता है कि अपना हमें कोई रोक नहीं सकता, हमको कोई रोक नहीं सकता। और जो आपने 85% की बात करी, तो वो 85% के लिए 52% ओबीसी को साथ में लिए बिना हम वो 85% का काउंट नहीं काम नहीं कर सकते। ਜੇ ਤੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਾਂਚੀ ਰਾਮ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿ 85% ਤੇ 15% ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਆਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਚੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ। ਤੇ ਸਾਡੇ एक कॉलर ने जी ये भी बोला था कि मोहन लाल गड्डू जी ने कि जो यूपी में आजकल बंद तोड़ हो रही है, आग लगाई जा रही है, उसमें गवर्नमेंट के लोग जो पुलिस वाले होते हैं बहुत तोड़ पाड़ ज़्यादा करते हैं, तो हमारे लोगों को पकड़ के अंदर दे देते हैं। इसका कारण क्या है? इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर जाती है? ये तो सरासर डेमोक्रेसी का वायलेशन है जी, और कॉन्स्टिट्यूशन का भी वायलेशन है। और इस तरीके से पुलिस का जो बर्ताव है, क्योंकि सत्ता में जो बैठे हुए हैं वो मनुवादी है जी, तो इसलिए वो पुलिस भी मनुवादी बन गई है। और उनको ऐसा लगता है कि ये अब अगर इस तरीके से मारपीट करेंगे, बर्बरता दिखाएंगे, तो शायद हमारी तरक्की हो जाएगी, हमको प्रमोशन मिल जाएंगे, हमको बख्शिश मिल जाएंगे। मुझे लगता है कि ये बाबा साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूशन हमको दी है उसके बरखिलाफ काम हो रहा है और ये सरासर गलत चीज़ जो हो रही है, हमको डट के इसका विरोध करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब आपने संविधान की बात की है कि बाबा साहब का जो संविधान है कि उसके अगेंस्ट बात हो रही है। मेरे को तो ऐसा लगता है वो संविधान के बगैर ही सब कुछ, संविधान के बगैर ही कर रहे हैं सब कुछ। बिल्कुल जी, आपने सही फरमाया कि संविधान को तोड़ने के लिए संविधान से ही तोड़ने की कोशिश की जा रही है, वायलेशन की जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इसके लिए हमको संविधान को बरकरार रखने के लिए सारी चीज़ें, प्रोटेस्ट करना चाहिए लेकिन उसमें वायलेंस नहीं होना चाहिए। हमने कभी पहले पत्थर नहीं उठाना चाहिए, हमने कभी पहले लाठी नहीं उठानी चाहिए। और अगर पुलिस करती है तो आपने बंबई में अगर देखा रहेगा तो लोगों ने पुलिस को फूल दे दिए जहां एजिटेशन चल रहा था। इस तरीके के रास्ते भी अपनाए जा सकते हैं और सबसे अहम रास्ता जो है वो कोर्ट का है। जैसे इसके बारे में अभी सारी 60 पिटिशंस पेंडिंग है और ये 60 पिटिशंस हियरिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट में आ जाएगी 22 जनवरी को। तो मुझे लगता है कि पूरा देश अभी एक हो गया है और उन्होंने अगर इसके ऊपर अच्छी तरह से काम किया तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इसको अल्ट्रा वायर्स करके निकाल देने में कामयाब हो जाएंगे और हमारा मकसद सफल हो जाएगा। डॉक्टर साहब एक बात और है, जब हम बात करते हैं कि जो पुलिस वाले हैं उसमें जो हमारे भी तो लोग उस पुलिस में के बीच हो गई, उनको नहीं आता कि हम बाबा साहब से एजुकेशन लेके बाबा साहब का लिया हुआ जो पुलिस नौकरी ले रहे हैं उनके बदौलत ले रहे हैं, तो हम संविधान के बरखिलाफ क्यों काम करते हैं? आपने एकदम, पुलिस का काम जो रहता है साहब, पुलिस ये प्राइमरी एजेंसी नहीं है, पुलिस सेकेंडरी एजेंसी है। प्राइमरी एजेंसी जो है वो पॉलिटिकल जो डिस्पेंसेशन दबाव के अंदर होती है। तो दबाव के, अभी मैंने 25 बरस काम किया है, मुझे पता है जो भी आदेश मैंने दिया है वो मेरे 3000 लोगों को और कुछ उसके अलावा चांस नहीं रहता खुद की सोच लगाने का। इसके लिए मुझे ये लगता है कि जब तक शासन अच्छी तरह से नहीं चलता है तब तक पुलिस भी अच्छी तरह से नहीं चलेगी। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਮੋਨਕਾ ਜੀ ਸੌਰੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸਿੰਗਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੌਮੀ ਗੀਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਗੀਤ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਓਪਨਲੀ ਗਾਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸਿੰਗਰ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰ ਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲੋਕ ਖੁਦ ਉਹਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਪੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਪ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਲਿਖਣਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਛਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸਿੰਗਰ ਆ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਕਿਉਂ ਗਾਉਂਦਾ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਦੀ ਹਾਂ 24 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣਾ ਹੀ, ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਸੌਂਗ
ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ Song ਆ ਸਾਡੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਗਾਣਾ ਗਾਉਣ ਲਈ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਗਾਣਾ ਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣਾ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਹਾਉਂਦਾ ਆ ਸਿੰਗਰ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਹੋ, ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ आपसे कि बाबा साहब ने कहा, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ एजुकेशन जरूरी है। हाँ जी। लेकिन बाबा साहब ने ही तो कहा था कि मेरे पढ़े लिखे समाज ने मेरे को धोखा दिया है। सही, बिल्कुल उसके बारे आप फ्यू सेकंड है आपके पास, क्या कहना चाहते हैं? पढ़े लिखे समाज ने जो धोखा दिया है उसमें से बाहर आने के लिए, अपनी कौम के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये पहले हमको सवाल पूछना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बोल रहा था कि यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, तो ये स्टूडेंट्स को उनके शुरू के जो भी तकलीफ रहती है, थोड़े पैसे लगते हैं, ज़्यादा नहीं लगते, उनके लिए 50 पाउंड भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। हमने ये सोच के माय वाइफ उसने एक ऐसा इस तरीके से एक फंड जमा किया, और जो शुरू में स्टूडेंट्स आते हैं उनको अगर कुछ मदद है पूछो, 50 रुपये 50 पाउंड दे दो, और वो जब भी उनका स्कॉलरशिप मिलता है तो वापस। इस तरीके से अगर हम चैरिटी बनाते हैं, क्योंकि यहाँ का आने वाला स्टूडेंट जो है बाहर पीछे जाके अपनी कौम के लिए काम करने के लिए उसके दिल में ये इच्छा होनी चाहिए कि मेरे लिए किसी ने कुछ किया है, तो मेरा उत्तरदायित्व है कि मैं जाके कुछ करूं। इसके लिए हमको इस तरीके से अगर हम कुछ कर सकते हैं यूके के अंदर, क्योंकि हम इंडिया से यूके की तरफ बहुत अलग नज़र से देखते हैं कि ये लोग हमको कुछ न कुछ बताएंगे, हमारे सारे सवालों के हल ये लोग दे पाएंगे। तो मुझे लगता है हमको यहाँ से इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, और इससे हम ये भी बोल सकते हैं कि बाबा साहब ने हमको जो दोष दिया है थोड़ा सा मुक्त होने की उसमें से कोशिश करेंगे। धन्यवाद जी। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੁੱਧਿਸਟ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਅੰਬੇਡਕਰ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਗੁਰਦਾਸ ਸਭਾਵਾਂ ਹਨ, ਵਾਲਮੀਕੀ ਸਭਾਵਾਂ ਹਨ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਸਭਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜੋ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ 10 20 50 ਪਾਉਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਕਦੇ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੋਈ, ਚਲੋ ਅੱਛਾ ਲੜਕਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ फ्यू सेकंड लास्ट मैसेज आपका क्या देना चाहिए? मेरा मैसेज यही है कि शिक्षा के लिए जिसको भी तकलीफ है उसको मदद करना हमारा कर्तव्य होता है, और तभी हम अच्छी तरह से बोल सकते हैं जय भीम और जय गुरुदेव, जय भगवान वाल्मीकि जी। तो हाँ जी मोनिका जी, लास्ट फ्यू सेकंड। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਉਹ ਹੋਣ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਸੀ ਅਸੀਂ ਲਾਉਣਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਨ, ਵਿਚਾਰ ਸਨ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੋਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਜਿੰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ।